آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان جھوٹے نبیوں کی خصوصیات سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ آج ہمارے اس موضوع کے مطالعہ کی وجہ یہ ہے کہ یسوع پیشتر ہی جانتے تھے کہ ان کے وہ فرزند جنہیں وہ اپنا خون بہا کر گناہوں کی معافی دینا چاہتے تھے جھوٹے نبیوں سے دھوکہ کھائیں گے اور غلطی سے انہیں خدا کے نبی سمجھ لیں گے۔ اس کا نتیجہ ان کے فرزندوں کے لیے آسمان کی راہ کو تلاش کرنے میں ناکامی پر ہوگا۔ اس لیے یسوع نے ہمیں جھوٹے نبیوں کی خصوصیات بتائیں تاکہ ہم ان سے دھوکہ نہ کھائیں، چاہے وہ کتنے ہی نرم مزاج، سچے اور راست باز کیوں نہ نظر آتے ہوں، کیونکہ انہوں نے بھیڑوں کا بیس بدل رکھا ہے۔ اب ہم خدا کے کلام سے جھوٹے نبیوں کی خصوصیات کی تصدیق کرتے ہیں۔ متی باب 7 آیت 15 دیکھتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں وہ کون ہیں؟ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جھوٹے نبی یعنی بھیڑوں کے بھیس میں بھیڑیے کون ہیں؟ نہیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ وہ عام لوگوں کی طرح ہی نظر آتے ہیں۔ تاہم خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نبی بھیڑوں کے بھیس میں روحانی لحاظ سے پھاڑ کھانے والے بھیڑیے ہیں اور وہ ہماری روحوں کو پھاڑ کھاتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے ان جھوٹے نبیوں کو پہچان سکتے ہیں؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ خدا بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے نتائج دیکھنے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ یسوع کی یہ تعلیم خوشخبری کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس لیے یہ کتاب مقدس میں درج ہے۔ ہم متی باب 24 کی طرف جاتے ہیں۔ متی باب 24 آیت 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ دنیا کے آخر سے مراد آخری زمانہ ہے۔ شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ آخری زمانے کا نشان کیا ہے؟ آیت 4 سے جاری رکھتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا خبردار رہو کہ کہیں تم ان لوگوں سے گمراہ نہ ہو جانا جو تمہاری روحوں کو آسمان میں داخل ہونے سے روک کر جہنم کو کھینچ لے جاتے ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں آیت 11 کے مطابق کون اس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتےروں کو گمراہ کریں گے۔ اگرچہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں خدا کی سچائی کو پھلدار ہونا ہے، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی بھیڑوں کے بیس میں ظاہر ہوتے ہیں اور روحوں کو ہلا کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتےروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آج جس اہم بات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ جھوٹے نبی ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ بات تھی جس کی یسوع کو فکر تھی۔ تو پھر اگر ہم ان کی خصوصیات جانتے ہوں، ہم ان سے آزمائے نہیں جائیں گے یا گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا ہم ہوں گے؟ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خصوصیات نہیں جانتے۔ حال ہی میں ایسے مجرم سامنے آئے ہیں جو آواز کے دھوکے کا حملہ کرتے ہیں۔ لوگ سپریم کورٹ سے یا ضلعی سرکاری وکیل کے دفتر سے چھوٹی فون کال کرتے اور انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم پیسے منتقل نہیں کرتے تو کچھ برا ہو جائے گا۔ لوگ یہ سوچ کر کہ یہ اصل ہے گھبرا جاتے ہیں۔ بعض لوگ ٹھگوں کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں یا لاکھوں ڈالر ان کے مہیا کردہ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ بعد میں جب انہیں ہوش آتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ٹھگ لیے گئے ہیں۔ موجودہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ ایک مسئلہ ہے۔
जो अमूमन हो रहा है। सच्चे नबी ऐसे नबी हैं जो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। दूसरी जानिब झूठे नबी ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने नहीं भेजा, बल्कि अपना भेष बदल लेते हैं कि गोया खुदा ने उन्हें भेजा है। ताहम खुदा ने हमें झूठे नबियों को पहचान पाने की खातिर उनकी खुसूसियात बताई हैं। आइए हम किताब मुक़द्दस से उनकी चंद खुसूसियात का जायजा लेते हैं। मत्ती बाब 23 आयत 13 से इकट्ठे खुदा की तालीम देखते हैं। ये कहा गया है कि ए रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। यीशु ने कहा, तुम पर अफसोस। करीबन 2000 साल कबल यीशु ने फरीसियों और फकीहों की निशानदही की थी और कहा था वो झूठे नबी हैं। इसी तरह आसमानी बाप और आसमानी माँ यानी रूह और दुल्हन इस जमीन पर रूल कुद्स के जमाने में आए हैं और किताब मुक़द्दस के जरिए हमें आगाह किया कि झूठे नबी कौन हैं। क्या उन्होंने नहीं किया? हमने सच्चाई पाई है, लिहाजा हमें कशमकश में पड़ना या भटकना नहीं चाहिए। झूठे नबियों का मकसद रूहें हलाक करना है। उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पर रहता है। वो ज़ाहरी तौर पर रास्तबाज़ पाक लगते हैं, गोया वो खुदा के लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। ताहम यीशु ने इसके बरक्स कहा। हमें दुरुस्त तौर पर समझने की जरूरत है कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा था। ज़ाहरी तौर पर वो नरम मिजाज भेड़ों के तौर पर जाहिर होते हैं, जबकि रूहानी लिहाज से देखें तो वो रूहें हलाक करने के लिए जहन्नम से भेजे गए पैगंबर हैं। आज जाहिर होने वाले झूठे नबियों की खुसूसियात 2000 साल पहले वाले झूठे नबियों जैसे ही हैं। वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, इसीलिए हम आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं। आए मत्ती बाब 15 आयत 7 खोलते हैं। ये कहा गया है कि ए रियाकारो, वो रियाकार हैं क्योंकि वो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वो खुदा पर ईमान रखते हैं। ए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबुवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। वो कैसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। उन्होंने इंसानी अहकाम सीखे और उनकी तरबियत पाई है। ये लोग बेफायदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं क्योंकि उनके ख्यालात और अंदेशे इंसानी अहकाम की बुनियाद पर हैं। ये उनकी खुसूसियात में से एक है जिसकी यीशु ने निशानदही की है। आयत 13 से जारी रखते हैं। ये कहा गया है कि उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। किताब मुक़द्दस कहती है हर एक जो इंसानी अहकाम पर चलता है, जिन्हें खुदा ने ना लगाया ना सिखाया है, जड़ से उखाड़े जाएंगे और आखिरकार जहन्नम की अजली जलती भट्टी में फेंके जाएंगे। ये भी कहा गया है कि उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। झूठे नबियों की खुसूसियात में से यहाँ एक ये है कि वो इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, जिसका मतलब है कि वो खुदा के अहकाम नहीं सिखाते। चूंकि उनकी तालीमात इंसानी अहकाम पर मबनी है, तो हमें ऐसे लोगों में इम्तियाज करना चाहिए। तो फिर हमें और ज्यादा तफसील से इंसानी अहकाम का जायजा लेना चाहिए। यसाया बाब 29 आयत 11 से खुदा की तालीम देखते हैं। ये कहा गया है कि और सारी रोया यानी किताब मुक़द्दस का कलाम तुम्हारे नजदीक सर्बमोहर किताब के मजमून की मानिंद होगी। किताब मुक़द्दस का कलाम एक बंद किताब की मानिंद है। इस किताब में जो लिखा है उसे जानने के लिए हमें इसे खोलने की जरूरत है। अगर ये बंद ही रहे तो क्या हम जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है? आइए देखते हैं कि किन लोगों के लिए किताब मुक़द्दस बंद है। जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर्बमोहर है।
اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پس خداوند فرماتا ہے یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط کس کی تعلیم سننے سے ہوا؟ آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ آیت 14 سے جاری رکھتے ہیں، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ آدمیوں کی تعلیم پانے والوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے نزدیک خدا کے کلام کی رویا سرب مہر کتاب کے مضمون کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے سنتے ہیں لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کہا گیا ہے، وہ اسے دیکھتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کے ذہن ہیں لیکن شعور نہیں ہے۔ یہی بات ان پر بھی صادق آتی ہے جو جھوٹے نبیوں سے تعلیم پاتے ہیں۔ کیا خدا نے نہیں کہا تھا کہ وہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ہلاک ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے پیروکار بھی ہلاک ہوتے ہیں؟ اسی لیے جب 2000 سال پہلے یسوع اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے خود اس حقیقت کی تصدیق کی تھی کہ فریسی اور فقیہ جھوٹے نبی ہیں۔ اس زمانے میں بھی آسمانی باپ اور آسمانی ماں اس زمین پر آئے ہیں اور ہمیں کتاب مقدس کی شہادتوں سے آگاہ کیا کہ آج جھوٹے نبیوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو پھر وہ انسانی احکام کیا ہیں جو اس زمانے میں مانے جاتے ہیں؟ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے احکام کو ماننا چاہیے۔ تاہم حقیقت میں آج کلیسیائیں انسانی رواج اور احکام پر چلتی ہیں، نہ کہ خدا کے بنائے احکام پر۔ ہمیں درست طور پر اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم انسانی احکام ماننے والی کلیسیاؤں اور خدا کے احکام ماننے والی کلیسیاؤں میں فرق کر پائیں گے۔ حزقیل باب 22 کی طرف جاتے ہیں۔ حزقیل نبی کے وسیلے درج کی گئی بہت سی نبوتوں میں سے جھوٹے نبیوں کی خصوصیات تفصیلاً درج ہیں۔ حزقیل باب 22 آیت 23 سے خدا کی تعلیم دیکھتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد اس سے کہہ تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی اور جس پر غضب کے دن بارش نہیں ہوئی، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے شکار کو پھاڑتے ہوئے، وہ کس کی مانند ہیں؟ گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں۔ وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں، انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے۔ آیت 26 سے جاری رکھتے ہیں، اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا۔ حزقیل نبی نے جھوٹے نبیوں کے کاموں کی نشاندہی کی اور کہا کہ وہ گرجنے والے شیر ببر کی مانند ہیں۔ پہلے پطرس باب 5 آیت 8 میں ابلیس کو گرجنے والے شیر ببر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق جھوٹے نبیوں کو شیر ببر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آیت 26 سے جاری رکھتے ہیں، اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی شریعت کو توڑتے ہیں۔ وہ اور کیا کرتے ہیں؟ اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا اور نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی۔ اور میرے کیا نگاہ میں نہیں رکھا؟ سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا۔ یہاں ہم جھوٹے نبیوں کی شناخت کے لیے ایک انتہائی فیصلہ کن عنصر معلوم کر سکتے ہیں۔ حزقیل نبی کے وسیلے درج کی گئی یہ ایک بہت اہم نبوت ہے۔ جیسا کہ وہ خود خدا کے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھتے تو وہ دیگر لوگوں کو بھی یہ تعلیم نہیں دیتے، اور جیسا کہ وہ سبت کی تعلیم نہیں دیتے تو وہ اسے مناتے بھی نہیں ہیں۔ اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں خدا سے کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان میں بے عزت ہوا۔ آج کے جھوٹے نبیوں کی سب سے قابل غور خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی احکام مانتے ہیں۔ سبت کا دن نہ ماننے والے اسے ماننے کے لیے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ یہ سب جھوٹے نبی ہیں۔ کیا خدا نے ہی اس امر کے بارے میں گواہی نہیں دی ہے؟ آیت 27 سے جاری رکھتے ہیں، اس کی عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں۔
मती बाब 7 जिसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था के मुताबिक झूठे नबी भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातिन में वो क्या हैं? वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इसलिए यहाँ उसके उमरा झूठे नबी हैं। उसके उमरा उसमें शिकार को फाड़ने वाले भेड़ियों की मानंद हैं, जो नाजायज नफा की खातिर खून रेजी करते। वो रूहों के साथ क्या करते हैं? हम देख सकते हैं कि वो जानों को हलाकत में ले जाते हैं। जो नाजायज नफा की खातिर खून रेजी करते और जानों को हलाक करते हैं, और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं। कच्ची कहगिल से मुराद भेस बदलना होता है। सतहों को सफेद करने के लिए कच्ची कहगिल एक माया अमेज होता है, जो गंदे दागों को सफेद और साफ बना देता है, और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं, बातिल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं। यहाँ एक फैसलाकुन उनसर है और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने यानी खुदा ने नहीं फरमाया। क्या कभी खुदा ने कहा इतवार मेरी इबादत का दिन है, याद करके इसे पाक मानना? अगरचे खुदा ने कभी ऐसा नहीं कहा, पर इंसानों ने इतवार को खुदावंद के दिन के तौर पर पाक मानने के लिए मुकर्रर कर लिया है। सन 321 बाद मसीह से आज तक तमाम कलीसियाएं इतवार को इबादत करके सूरज देवता की इबादत कर रही हैं। ये कलीसियाओं में नहीं होना चाहिए। क्या चर्च सच्चे खुदा की इबादत करने की जगह नहीं है? ये सूरज देवता की इबादत करने की जगह नहीं है। ताहम खुदा ने पेशतर ही हिजकिय्याह नबी के वसीले हमें खबरदार किया था कि ये झूठे नबी जाहिर होंगे, और हमें बताया कि उनसे होशियार रहें। आयत 28 से दोबारा पढ़ते हैं, और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं, बातिल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं, और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया। इस मुल्क के लोगों ने सितमगिरी और लूट मार की है, और गरीब और मोहताज को सताया है, और परदेसियों पर नाहक सख्ती की है। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रविश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है। हिजकिय्याह नबी ने सही मानों में झूठे नबियों की खुसूसियात की निशानदेही की है। वो गर्जने वाले शेरे बब्बर और भेड़ियों की मानंद जानों को फाड़ खाते हैं। उनकी खुसूसियात में से एक ये है कि वो देखते नहीं, सुनते नहीं, क्या उस सबत के दिन को पाक नहीं मानते जिसे खुदा ने पाक दिन के तौर पर मुकर्रर किया था। ऐसी कई वजूहात हैं कि क्यों खुदा ने सबत का दिन मुकर्रर किया था। वजूहात में से एक ये है कि हमें ये दिन खुदा और उसके लोगों के दरमियान निशान के तौर पर दिया है, और हमें आगाह करने के लिए कि वो हमारे खुदा हैं और ये कि हम उनके लोग हैं। अगरचे खुदा ने हमें इस वजह से सबत का दिन बख्शा था, पर लोग इसकी परवाह भी नहीं करते हैं। लोग कहते हैं सबत का दिन किस काम का है, ये तो महज शरीयत है। ये महज शरीयत नहीं है, बल्कि खुदा की शरीयत है। क्या ये नहीं है? आज कलीसियाएं खुदा के अहद की पाक शरीयत को नहीं मानती, जिसे खुदा ने इंसानों की निजात को रहनुमाई करने की गर्ज से कायम किया था। इसलिए अगरचे खुदा की तकदीस होनी चाहिए, पर सबत का दिन ना मानने वालों में खुदा से क्या सलूक होता है? किताब मुक़द्दस साफ तौर पर हर किसी पर यह हकीकत उजागर करती है कि खुदा की बेइज्जती करने वाले वाकई झूठे नबी हैं। इंसानी अहकाम ये हैं कि सबत के दिन की जगह इतवार को इबादत की जाती है। नए अहद की फसा जिसे खुदा ने हमेशा की जिंदगी देने के लिए कायम किया था, उसकी जगह क्रिसमस मनाया जाता है, और सलीब की इबादत जो बुत परस्ती है। ये तमाम अहकाम अकायद उन इंसानों ने कायम किए थे जो खुदा के खौफ में इबादत नहीं करते हैं। जब हम मौजूदा कलीसियाओं पर गौर करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उनकी इबादती रसूमात की बुनियाद इंसानी अहकाम और अकायद हैं। खुदा ने कहा कि कई झूठे नबी जाहिर होंगे और बेशुमार लोगों को गुमराह करेंगे। हमें उनकी गुमराही से बचाने के लिए खुदा ने हमें अपने अहकाम सिखाए हैं, और उन्होंने बार बार ताकीद की है कि उनके अहकाम कितने अहम हैं। झूठे नबियों को इंसानी अहकाम का जुनून है।
تاہم اس حوالے سے خدا کی شہادت دیکھتے ہیں کہ خدا کے سچے نبی اور خدا کے لوگ کہاں ہیں۔ مکاشفہ باب 12 آیت 17 سے خدا کی تعلیم دیکھتے ہیں۔ اور اژدہا کو آیت 9 کے مطابق، کیا اژدہا اس پرانے سانپ ابلیس کو ظاہر نہیں کرتا؟ اس لیے ابلیس کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے۔ عورت کی باقی اولاد کس پر عمل کرتی ہے؟ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے۔ صرف یہی لوگ خدا کے فرزند ہیں جو خدا کے فرمانوں، قوانینوں، آئین کی عزت کرتے ہیں اور اس عالمی گاؤں میں ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ نیز وہ روح اور دلہن کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، جو آب حیات دیتے ہیں، جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے شیطان خدا کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ انسانی احکام پر چلیں اور پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح کام کرتا ہے۔ تاہم خدا کے لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ خدا کی سچائی کی پیروی کرنا جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے شیطان کو غصہ آتا ہے، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ اژدہا کیا کرنے کو گیا تھا؟ لڑنے کو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ ابلیس کے خلاف کھڑے ہیں تو یہ خدا کی طرف ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عورت اور عورت کی باقی اولاد۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری جانب اژدہا اور شیطان کے لوگ کیا مانتے ہیں؟ وہ انسانی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ جھوٹے نبیوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خدا کے سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہوئے انسانی احکام مانتے ہیں۔ چونکہ سبت کا دن خدا کا حکم ہے تو وہ اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ وہ فسح کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ وہ خدا کے سب حکموں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے کہ اوڑھنی کا قانون جسے آپ اس وقت مان رہے ہیں، بپتسمہ اور نئے عہد کی عیدیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانی احکام کی تعلیم پائی ہے۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ صلیب کی تعظیم، اتوار کی عبادت اور کرسمس، یہ سب ایک خاص دیوتا کی عبادت کے لیے ہیں۔ یہ کون سا دیوتا ہے؟ سورج دیوتا کو ماننے والے یہ رسوم ادا کرتے ہیں۔ یہ رسوم پوشیدگی میں کلیسیا میں گھس آئیں اور خدا کی تعلیمات کا بھیس بدل لیا۔ تاہم کتاب مقدس کے نقطہ نظر سے یہ سب غیر شرعی کام ہیں۔ خدا ان سے خوش نہیں ہے۔ یہ جھوٹے نبیوں کی خصوصیات ہیں۔ وہ اتوار کی عبادت کرنے جیسے انسانی احکام مانتے ہیں۔ استثنا باب 13 آیت 1 سے پڑھتے ہوئے جھوٹے نبیوں کی ایک اور خصوصیت دیکھتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو تو کیا نہ کرنا، نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے سارے جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا۔ تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی۔ خداوند خدا انہیں فسح پر غلامی کے گھر ملک مصر سے نکال آیا تھا۔ جھوٹے نبی خداوند خدا کے خلاف بغاوت کی ترغیب دیتے ہیں۔ کیا موجودہ کلیسیائیں فسح مناتی ہیں جو خدا کا بخشا گیا حکم ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ حیران کن طور پر ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ سب، یہ بالکل عجیب بات نہیں ہے۔ ہم کتاب مقدس کی نبوتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ایک نقطے یا ایک شوشے کو بھی۔ خدا نے ہمیں مکاشفہ باب 12 میں آگاہ کیا ہے کہ چونکہ بہت سے جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور ہماری روحوں کو پھاڑ کھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے ہمیں ضرور خدا کے احکام ماننے ہیں اور آسمانی ماں کے فرزند بننا ہے جو ہمیں شیطان کے خلاف بڑی لڑائی میں فتح کی راہ کو لے جائیں گی۔
नीस खुदा ने 3500 साल कबल इस्तिस्ना बाब 13 में लिखा था कि हमें झूठे नबियों की नहीं सुननी चाहिए और ये कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। एक बार फिर इस आयत को पढ़ते हैं। आयत 5 में यह कहा गया है कि वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलाम के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है, उसने क्या करने की कोशिश की थी? बहकाए। यूं तू अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। झूठे नबी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग वो काम ना कर पाएं जिसे खुदा ने उन्हें करने का हुक्म दिया था। चाहे हमारे सामने जो भी दुश्वारियां आएं, हमें आसमानी बादशाही की तरफ मसीह की राह पर चलते हुए जाना चाहिए, जिन्होंने हमारी खातिर सलीब उठाई थी। यहां तक कि अगर लोग खुदा के कलाम के अलावा किसी और तरह की कायल कर लेने वाली तकरीर करें, पर अगर उनकी बात नए अहद की सच्चाई से, खुदा के फरामीन या खुदा के अहकाम से मेल ना खाए, तो वो झूठे नबी हैं। इसीलिए खुदा ने कहा था कि हम उन्हें उनके फलों से पहचान सकते हैं। क्या वो खुदा के अहकाम मानते हैं या इंसानी अहकाम? क्या वो सब्बत का दिन मानते हैं या इतवार की इबादत? क्या वो खुदा का हुक्म यानी फसा मानते हैं या क्रिसमस? क्या वो सलीब को जो बुत है रद्द करते हैं या इसकी इबादत करते हैं? हमें इन तमाम तालीमात का मुवाजना करने और उन्हें इनका फर्क बयान करने की जरूरत है। जब हम एक एक करके उनका मुवाजना करें, क्या हम आसानी से इम्तियाज नहीं कर सकते कि कौन सच्चे नबी हैं और कौन झूठे नबी हैं? यिर्मयाह बाब 3 आयत 13 से खुदा की तालीम देखते हैं। सिर्फ अपनी बदकिरदारी का इकरार कर कि तू खुदावंद अपने खुदा से आसी हो गई और हर एक हरे दरख्त के नीचे गैरों के साथ इधर उधर आवारा फिरी। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरी आवाज के शिनवा ना हुए। खुदावंद फरमाता है, ए बरगश्ता बच्चों, वापिस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूँ और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर वो आपको कहाँ लाएंगे? सयून में लाऊंगा, और मैं तुमको अपने खातिर खा चरवाहे दूंगा और वो तुमको दानाई और अक्लमंदी से चराएंगे। खुदा ने हमें कहाँ लाने को कहा है? वो हमें सयून में लाएंगे। खुदा ने कहा कि वो वहां हमें चराएंगे। खुदा ने अपने तमाम सच्चे चरवाहे सयून में मुकर्रर किए हैं। खुदा ने यिर्मयाह बाब 3 में शहादत दी थी कि वो आसमानी फर्जंदों को एक एक करके सयून में लाएंगे ताकि वहां वो चराए जा सकें। सयून किस किस्म की जगह है? यशायाह बाब 33 के मुताबिक सयून ऐसी जगह है जहां खुदा के अहकाम और 3 वक्तों की 7 ईदें मनाई जाती हैं। खुदा के सब सच्चे लोग सयून में हैं जहां ईदें मनाई जाती हैं। इन जुफ्त आयात से किताब मुक़द्दस हम पर उजागर करती है कि वो जगह जहां खुदा के सच्चे लोग और सच्चे नबी रहते हैं सयून है। जब यूसिया बादशाह और हिजकिय्याह बादशाह खुदा के अहकाम को नहीं जानते थे, तब वो बुतों की इबादत करते थे। ताहम जब उन्होंने खुदा के हुक्मों को सीखा, उन्होंने सब बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला और फसा को पाक माना। जो यूसिया बादशाह ने किया था, क्या हम दूसरे सलातीन बाब 23 से इसके बारे में इंदराज मालूम नहीं कर सकते? हम दूसरे तवारीख बाब 30 से इंदराज मालूम कर सकते हैं जो हिजकिय्याह बादशाह ने भी किया था। ताहम आजकल के झूठे नबी कहते हैं, मैं जानता हूं कि किताब मुक़द्दस क्या कहती है, लेकिन मैं इस पर अमल नहीं करता। अगरचे किताब मुक़द्दस कहती है कि यह सच है, पर वो खुदा की तालीमात पर अमल नहीं करते। इसकी वजह यह है कि उनके दिल इंसानी अहकाम मानने पर लगे हुए हैं, इसलिए वो हरगिज खुदा के अहकाम कबूल नहीं कर सकते। इसीलिए झूठे नबियों के मुतालिक खुदा ने हिजकिय्याह नबी के वसीले कहा था कि वो मेरे सब्तों को निगाह में नहीं रखते, इसलिए मैं उनमें बेइज्जत होता हूँ। उन लोगों में खुदा की तकदीस नहीं होती, बल्कि खुदा की बेरहमती होती है। हम एक बार फिर इस हकीकत को अपने दिलों पर कंधा करें ताकि हम ऐसे कामों में ना पड़ें। हम सब खुदा के फरमानों, कवानीनों, आयन की इज्जत करने वाले सयून के फर्जंद बने। सयून को हमारी रहनुमाई करने के लिए हम खुदाए एलोहिम को अब्दी शुक्र और जलाल दें। मैं आज का वाज खत्म करूंगा।
آپ کا بہت شکریہ۔